ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عائزہ ہے۔ میری عمر 40 برس ہے۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ ابا نے میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کے سامنے میں بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا تھا کہ مجھے ادھر شادی نہیں کرنی، لیکن اماں نے مجھے کہا کہ وہ ابا سے بات نہیں کریں گی۔ اگر مجھے شادی نہیں کرنی تو میں خود ابا سے بات کروں، لیکن میں خود ابا سے بات کرنے سے ڈر رہی تھی۔ میرا دل بھی گھبراتا تھا ابا کے سامنے۔ پھر ایک دن میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرال چلی گئی، لیکن وہاں جا کر مجھے احساس ہوا تھا وہاں پر سب بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی سب میرا اتنا خیال رکھیں گے۔ میری چچی مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میرا بیٹا ہوا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو گیا، مجھ سے بات بات پر جھگڑا کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تھوڑی حیران ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پہلے تو ہم دونوں خوش تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا لیا کہ میرا شوہر کیا کہتا ہے، مگر انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ اور پھر میرا شوہر ایک لڑکی سے شادی کر کے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ میں نے غصے میں اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ یا اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے یا پھر مجھے اپنے ساتھ رکھے۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتا تھا کہ تم دونوں ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن میں نے اسے غصے میں کہہ دیا تھا کہ پھر مجھے چھوڑ دو۔ اگر اس سے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو میں ہر وقت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی رہتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا اور مجھے ساتھ بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اس لڑکی کے بارے میں جو بات مجھے پتہ چلی، میں نے ہر جگہ اس بات کو پھیلا دیا اور میں نے اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لے لی۔ مجھے اپنے گھر والوں پر بھی بہت غصہ تھا۔ میں نے انہیں کتنا کہا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، لیکن انہیں جلدی تھی۔ ابا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نے طلاق لے کر اچھا نہیں کیا، اب مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھلا کیسے الگ گھر میں رہ سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے ایک چھوٹا سا الگ گھر لے کر دے دیا اور میں اس گھر میں پہلے اکیلی بہت ڈرتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میرے سوا بھی اس گھر میں کوئی ہے۔ اب مجھے پچھتاوا ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کو اور خود کو دیکھ رہی تھی۔ جب رات کو اچانک میں ڈر کر اٹھ جاتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ ابا نے مجھے سزا دینے کے لیے ایسے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ میں بہت ڈرتی تھی، لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ارد گرد کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑنے لگا۔ لوگ بہت اچھے تھے۔ پھر میں بھی ارد گرد جاتی تھی۔ سب عورتیں محلے والی مجھے کہتی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن میں انہیں کہہ دیتی کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، میں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی دوسری شادی نہیں کرنی، میری زندگی ٹھیک ہے۔ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی ہے۔ میں نے نہ ہی کسی کو یہ بتایا تھا کہ میں خود طلاق لینا چاہتی تھی۔ بہت ہی عجیب قسم کی زندگی ہوئی پڑی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا کیا بنے گا۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، میں اسے دوسرے شہر لے کر آ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کبھی بھی اس کا کبھی میرے سسرال والوں سے رابطہ ہو۔ میں اسے سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مگر میں اسے سب سے دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ جب میں نے اسے اسکول میں داخل کروایا، اس دن اس نے آتے ہی مجھ سے بہت بار اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ بہت بار مجھے کہا کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، مگر میں نے اسے کوئی جواب ہی نہ دیا، خود ہی بولتا رہا۔ وہ اکثر مجھ سے باتیں کرتا رہتا تھا، مگر میں اس سے کوئی جواب نہ دیتی تھی اور وہ مجھ سے جھگڑنے لگ جاتا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، اماں آپ مجھے کچھ کیوں نہیں بتاتی؟ نہ آپ مجھے ابا کے بارے میں بتاتی ہیں، نہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایسے اکیلی کیوں رہتی ہیں۔ کسی سے میں تو بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی میرا تو رشتہ دار ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، شکر کرو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ مجھے غصے میں گھورنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو رہا تھا اور مجھے اب ڈر لگتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس ہی نہ چلا جائے، لیکن یہ بات میں ہی جانتی تھی کہ اس کے باپ کو چھوڑنے کے بعد میں نے کبھی مڑ کر اس شخص سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے، نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ ایک بار اماں مجھے ان کے بارے میں بتانے لگی، مگر میں نے بات ہی بدل دی تھی۔ مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا مجھے کہنے لگا، اماں میں نے سنا ہے آپ نے ابا سے طلاق لی تھی۔ میں حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ جس بات کو جتنا اس سے چھپانا چاہ رہی تھی، جو میں بات بھی نہیں چاہتی تھی اس سے پتہ چلے، وہ اس کی بات کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور شاید اس نے اب جان بھی لیا تھا۔ لیکن میں نے بات بدل دی اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہارے ابا سے طلاق نہیں لی تھی۔
وہ مجھے کہنے لگا، اماں آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں؟ میں جانتا ہوں اس بارے میں، اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے، پھر بھی آپ نہیں مان رہی۔ میں نے غصے میں کہا، تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے ابا سے طلاق لی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے نا، اب آپ بات کیوں بدل رہی ہیں؟ اماں کاش کہ آپ نے کچھ میرے بارے میں بھی سوچا ہوتا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھ کر کہا، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہارے بارے میں ہی۔ اگر میں نے تمہارے بارے میں نہ سوچا ہوتا تو میں بھی دوسری شادی کر لیتی، مجھے کیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں کر بھی لیتی تو کیا ہو جانا تھا، شاید مجھے باپ ہی مل جاتا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں پر آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اماں ابا کی یہی غلطی تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کی وجہ سے آپ نے ابا کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے اسے غصے میں کہا، آج تم اپنی اماں سے سوال جواب پوچھ رہے ہو، تم اس قابل ہو گئے ہو؟ مجھے بھی اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا، تم کس سے ملے ہو؟ تمہیں کس نے ان سب کے بارے میں بتایا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اماں میں ابا سے ملا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے غصے میں کہا، اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے ملنے کی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ جتنا میں آپ کا بیٹا ہوں اتنا ان کا بھی ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا اس شخص نے میرے بیٹے کو نہ جانے کیا کہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا ہوا پڑا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آج کے بعد تم اپنے ابا سے نہیں ملو گے۔ اگر انہیں تمہاری اتنی ہی پرواہ ہوتی تو وہ اس عورت کو چھوڑ کر مجھے اپنے ساتھ رکھتے۔ انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، نہیں آیا۔ اسے خیال تو میں کیسے خیال کرتی؟ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، اماں مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ایسی ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا، بس کر دو، جان چکی ہوں کہ تم اپنے ابا سے مل کر آئے ہو اور مجھے یقین ہے اس شخص نے تمہیں میرے خلاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں نے غصے میں کہہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے غصے میں اپنی اماں کو کال کی۔ اماں کی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ میں نے غصے میں اماں کو کہا کہ سمجھا لیں اس شخص کو کہ میرے بیٹے سے ملنے کی یا اسے میرے خلاف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں بتا رہی ہوں میں نے چھوڑنا نہیں اسے۔ میں نے یہ کہہ کر غصے میں کال کٹ کر دی۔ میرا بیٹا مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا، اماں کیا ہوا ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے میرے اپنوں سے دور کر رہی ہیں؟ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، اگر ہوتا نا تو انہیں تمہارا خیال بھی ہوتا۔ اب بڑے ہو گئے ہو تو اب انہیں تمہارا خیال آ گیا ہے، اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ میں نے غصے میں کہا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور بس اپنے کام سے غام رکھتا۔ ابھی اس کی پڑھائی جاری تھی کہ اس نے ساتھ ساتھ نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی۔ میں نے ایک دن اسے کہا، تمہیں جب سارا خرچہ مل جاتا ہے میرے گھر والے دے دیتے ہیں، پھر تم کیوں نوکری کرو گے؟ وہ مجھے کہنے لگا، اماں آپ کب تک اپنے گھر والوں سے خرچہ لیں گی؟ اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ وہ بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی یہ بھی ڈر لگتا کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہی نہ ہو جائے، وہ مجھ سے نفرت ہی نہ کرنے لگ جائے۔ میں اس سے کچھ کہتی تو نہیں تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی اس سے کہہ دیا کہ تم اپنے ابا سے ملنے چلے جایا کرو، اگر نہیں جاتے تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ وہ مجھے کہنے لگا، اگر آپ مجھے یوں ناراض ہو کر کسی بات کی اجازت دیں گی تو پھر میں کیسے وہ کام کروں گا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہہ دیا۔ اس دن کے بعد وہ جاتا تھا اپنے ابا سے ملنے، نہ جانے کیوں، کہیں مجھے بھی پچھتاوا تو ہوتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس میرا بیٹا سہارا تھا لیکن اس کے پاس باپ تو نہیں تھا نا۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ اب رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ میں جب پوچھتی تو مجھے کہہ دیتا کہ ابا کے پاس تھا، یا پھر مجھے کہہ دیتا کہ کسی کام سے گیا تھا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آج کل وہ کن کاموں میں مصروف تھا۔ ایک دن میں نے اماں کو رات کے وقت کال کی اور پوچھا کہ کیسی ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے، پریشان لگ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ اس سے پوچھیں اماں کہ کیا بات ہے۔ اماں کی بات سن کر میری تو جان پر بن گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تو اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ پریشان تھا۔ میں رات گئے تک اس کا انتظار کرتی رہی، پھر نہ اماں کو کال لگی نہ ہی اس نے میری کال پک کی، نہ جانے وہ کدھر تھا۔ میں نے گہری سانس لی، مجھے احساس ہی نہ ہوا اس کا انتظار کرتے ہوئے نہ جانے کب میں سو گئی تھی۔ صبح کے وقت وہ گھر آیا تھا۔ آتے ہی میں نے غصے میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، میں یہاں رات بھر تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں، جانتے بھی ہو میں کتنی پریشان تھی، لیکن تمہیں کیا،
तुम्हें ज़रा भी एहसास है किसी का? तुमने तो बस अपनी मर्जी करनी होती है। मैंने गुस्से में कहा। वो भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं भी जलील हुआ पड़ा हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी थका पड़ा हूँ इस जिंदगी से। अजीब किस्म की जिंदगी हुई पड़ी है, कुछ समझ भी नहीं आती कि क्या करना है और क्या नहीं। वो मुझे गुस्से में कह रहा था। मैंने एकदम से उसके मुंह पर थप्पड़ लगाया। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने नजरें झुका लीं। आज मैंने पहली बार उसे ऐसे थप्पड़ मारा था। वो अपनी गाल पर हाथ रखे मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे कहा, बेटा तुम भी तो नहीं समझते, कैसे समझाऊं? मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। वो मुझे कहने लगा, अम्मा थे तो आपके भी बहुत सारे, लेकिन आपने खुद गंवाए हैं। अगर आप चाहें तो पहले जैसा सब कुछ हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैंने ख़त्म भी यूं किया सब कुछ कि कभी दोबारा जुड़ भी ना सके। मैंने गहरी सांस ली। वो मुझे देखने लगा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, आप खुद कुछ भी ठीक नहीं करना चाहती हैं। वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो चाहता क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जिसने इससे ये सब कुछ कह दिया था। आज फिर उसने घर आने में इतनी देर लगा दी थी। मैं उससे बार बार कॉल कर रही थी, अभी तक उसने कॉल भी पिक नहीं की थी। मेरे घर वालों ने बता दिया था कि वो इधर नहीं आया, न जाने कहाँ गया है। काफ़ी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, मेरा बेटा खड़ा हुआ था। उसके साथ न जाने कौन थी। उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने अपने बेटे से पूछा, ये कौन है? वो मुझे कहने लगा, ये ख्वाजा सरा है। इसकी बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। मैंने हैरत से कहा, ये यहाँ पे क्या कर रही है? वो मुझे कहने लगा, ये बीवी है मेरी। मेरे एकदम से उस पर हाथ उठ गया। वो भी डर गई। मेरा बेटा मुझे कहने लगा, आपने ठीक सुना है, अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये मेरी बीवी है। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। वो मुझे क्या कह रहा था? उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही था। मुझे पहले लगा था कि मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था। कुछ पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मैं इन बातों के घेरे से बाहर आना चाहती थी। पुरानी बातों ने मुझे घेर लिया था। मेरा बेटा मुझे कहने लगा, क्या हुआ? मैंने हैरत से कहा कि अभी भी ये पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? अभी कुछ पूछने को बाकी बचा है या फिर अभी कुछ और होने को बचा है? वो मुझे देखकर कहने लगा, अभी बहुत कुछ होने को बचा है, आप फिक्र मत करें। मेरे बेटे की इस बात ने मुझे सही मायनों में परेशान कर दिया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो सच ही कह रहा था, अभी तो बहुत कुछ होने को बचा था। जब मुझसे लोगों ने सवाल पूछने थे, अगले दिन मेरा बेटा चला गया और वो अपने कमरे में ही थी। मैंने उसके पास जाने से भी कतरा रही थी। इतने में एक औरत आई और मुझे कहने लगी कि तुम्हारे बेटे ने ख्वाजा सरा से शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो मुझे देखकर कहने लगी, बहन हमें सब पता है, तुम बात बदलने की कोशिश ना करो। हमें पता है कि तुम्हारे बेटे ने ख्वाजा सरा से शादी की है। वैसे तुम्हारा बेटा खूबसूरत है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा भी क्या था तुम्हारे बेटे में? उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बहन मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। पहले ही मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैंने इस औरत को भेज दिया। इसके जाने के बाद मैं बहुत परेशान लग रही थी। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने उसने क्यों इस ख्वाजा सरा से शादी कर ली थी। ऐसी भी क्या मुसीबत आई पड़ी थी। मैं बहुत हैरान थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा जैसा उसने अब कर दिया था। अब मैं सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो इस ख्वाजा सरा को छोड़ दे। मैं उसके कमरे में गई तो वो बेड पर बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठी और उससे कहा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। वो मुझे देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने गुस्से में कहा, तुम जानती भी हो तुम कौन हो? वो मुझे कहने लगी, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद न थी कि वो मुझे ऐसे कहेगी। मैंने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगी, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं हैरान हुई। वो मुझ पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे घर उसका हो। मैंने कहा, मेरी जब मर्जी होगी मैं यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। वो मुझे कहने लगी, अगर ये घर आपका है तो मुझे भी इस घर में मेरा शौहर लाया है, ये कहकर कि इसे अपना घर समझो। मैंने उसे गुस्से में कहा कि एक काम करो, तुम अपने शौहर को बोलो मुझे छोड़ दे। वो मुझे गुस्से में कहने लगी कि क्यों बोलूँ मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगी। अगर अब आपने मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैंने अपने शौहर को बता देना है कि उनकी अम्मा मुझे क्या कहती हैं। मुझे तो वो बहुत ही कोई तेज़ किस्म की लग रही थी। किसी तरह से वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे कह देती मैं अपने शौहर को बता दूंगी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गई। सारे मोहल्ले में लोग अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि न जाने क्यों मेरे बेटे ने ख्वाजा सरा से शादी की।
मैं तो लोगों को जवाब भी नहीं दे रही थी। मेरे पास इनके सवालों के जवाब नहीं थे। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। रात के वक्त मेरा बेटा घर आया और वो ऐसे नॉर्मल अंदाज में आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आते ही उससे पूछा इसके बारे में क्या सोचा है। वो जानकर अनजान बनते हुए कहने लगा, किसकी बात कर रही हैं? मैंने गुस्से में कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस वजह से अच्छा होगा तुम इस ख्वाजा सरा को घर से निकाल दो। मेरे पास मोहल्ले वालों के सवालों के जवाब नहीं। वो मुझे कहने लगा, क्या आपने ज़रूरी इनको जवाब देना है? क्या जो बकवास करता है उसे करने दें, आप उन्हें इग्नोर करें। मैं आज भी आपको एक बार कह रहा हूँ और आइंदा भी यही जवाब होगा कि मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसे अपने साथ रखूंगा। फिर चाहे आप उसे मेरी जिद समझे या फिर कुछ और समझे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा, बेटा ये अच्छी बात नहीं, तुम अपनी अम्मा के साथ ऐसे कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। उसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे कभी कभी लगता था जैसे उससे बहुत कुछ मेरे बारे में मालूम हो, जो बातें छुपाने के लिए मैंने उसे उसके बाप से दूर रखा था। मुझे ऐसे लग रहा था उससे उन बातों के बारे में मालूम हो रहा है जो बात मैं उससे नहीं बताना चाहती थी। अगर इस बारे में मालूम हो गया तो मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रहेगी कि मैं उससे किसी चीज़ से इनकार कर सकूं। मुझे कभी कभी ऐसे लगता जैसे वो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि ये तुमने ख्वाजा सरा से शादी क्यों की? क्या वजह हो गई? तुम पागल तो नहीं हो जो ऐसे किसी से शादी करते? किसी ने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा? प्लीज़ बेटा मुझे सच्चाई बता दो। वो मुझे देखता हुआ कहने लगा, अम्मा वैसे मुझे ऐसे लगता है कि आपको मालूम है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। उसकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्यों तुमने ख्वाजा सरा से शादी की। वो मुझे कहने लगा कि वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा ये सब कुछ मैंने क्यों किया, क्या वजह थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर मुझे अभी ही बता दो ना क्या वजह थी जिस वजह से तुमने ये सब कुछ किया। वो मुझे देखते हुए कहने लगा कि आप जानती हैं अब्बा की जो दूसरी बीवी थी, जब आप अब्बा को छोड़ कर आई थी उसके कुछ अरसे बाद ही इंतकाल कर गई थी। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। वो मुझे कहने लगा कि इसकी मौत की वजह आप थी। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने तो उससे अपना सारा शौहर भी दे दिया था, इसकी वजह से अपने शौहर को भी छोड़ दिया था, फिर मैं कैसे उसकी मौत की वजह हो सकती हूँ। वो मुझे देखकर कहने लगा, ये बात तो आपको भी पता चल जाएगी। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। मुझे उसकी बातों की ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो अम्मा ने भी नहीं बताया था कि वो मर गई है, जिसकी वजह से मैंने अपना घर बर्बाद किया। मैंने अम्मा को कॉल की मगर अम्मा ने मेरी कॉल पिक न की। आजकल अम्मा भी मुझसे कुछ खफा रहती थी। चंद दिन हो गए थे अम्मा से बात ना हुई थी और अम्मा इस दुनिया से चल बसी थी। इस वक्त जब मैं अपने घर गई थी तो मेरा सामना मेरे साबका शौहर से हुआ। बहुत सारे पूछने को सवाल थे मगर जुबान ने साथ न दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी उससे पूछ न सकी। बस इतना इस शख्स ने मुझे कहा, देखो तुम्हारे बेटे ने ख्वाजा सरा से शादी कर ली और तुम रोक भी ना सकी। मुझे समझ ना आई वो मुझे ये सब बता कर क्या जितलाना चाहता था कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, या फिर न जाने वो क्या कहना चाह रहा था। चंद दिन गुजरे, हम लोग घर आ गए थे। घर आकर मैंने अपने बेटे को कहा, ठीक है अगर तुम उससे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो मुझे देखकर कहने लगा, हाँ जी बोलें, मैं कौन सी आपकी बात मानूं। मैं हैरान थी जितनी आसानी से वो मान गया था और मुझे कह रहा था कि कौन सी आपकी बात मानूं। मैंने उससे कहा कि तुम उससे भी अपने साथ रख लो और किसी लड़की से शादी कर लो ताकि इस खानदान को वारिस मिल जाए। तुम जानते तो हो ये ख्वाजा सरा है, बच्चे तो ये पैदा नहीं करेगी। वो कहने लगा, ठीक है जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था वो इतनी आसानी से मेरी बात मान जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू करूं क्या। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। मुझे तो इस लड़के की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये चाहता क्या था और इसके दिमाग में चल क्या रहा था। क्या सोचकर उसने ख्वाजा सरा से शादी कर ली थी। पूरे इलाके में कम बदनामी हुई थी क्या? जब खानदान वालों को भी पता चला तो इधर भी बदनामी हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सबको मुंह कैसे दिखाना है। जिनको नहीं मालूम था, जब उन्हें मालूम होता। अब मैंने जल्दी से उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दी थी ताकि मैं इस लड़की की पहचान अपनी बहू के नाम से करवाती। चंद दिन गुजरे थे जब एक दिन अचानक से वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया। मैंने जब उससे पूछा तो वो मुझे कहने लगा, ये भी ख्वाजा सरा है और मेरी दूसरी बीवी है, अब यही आपको वारिस देगी। मैं हैरान परेशान से अपने बेटे के मुंह की तरफ देख रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक और ख्वाजा सरा को ब्याह कर ले आया था। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने गुस्से में कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में तो हो, ये क्या ड्रामा खोला हुआ है। खानदान की इज्जत का तुम्हें कुछ ख्याल है? वो मेरी तरफ देखकर हंसने लग गया।
मैंने गुस्से में कहा, क्या मसला है, हंस क्यों रहे हो? वो मुझसे पूछने लगा, कौन से खानदान की बात कर रही हैं? जिस खानदान का कभी आपने मुझे हिस्सा नहीं बनने दिया, जिस खानदान वालों को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं क्यों इनकी इज्जत का ख्याल करूँ? मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं भी वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा, मैं अपनी मर्जी करूँगा। वो गुस्से में कह रहा था और मैं मुंह खोले उसकी तरफ देख रही थी। मैंने उससे कहा, ये तुझे कभी वारिस नहीं देंगी, एक दिन तो तुझे किसी औरत से शादी करनी पड़ेगी। वो मुझे कहने लगा, यही वारिस देंगी। वो उसके हाथ पकड़े दूसरे कमरे की तरफ चला गया। मैंने गहरी सांस ली और वहीं पर खड़ी रह गई। मुझे नहीं मालूम था मेरा अपना बेटा ही मुझे इतना जलील करेगा। जब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी तो न जाने क्या बातें बनाई जाएंगी। मैं तो यही सोच सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। न जाने क्या होना था मेरे साथ और कितना जलील करना था मेरे बेटे ने। न जाने ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहा था। वो खुद तो काम पर चला जाता था, पीछे से मोहल्ले की औरतें आती तो मुझे ही कह जाती थी कि ये तुम्हारे बेटे ने अपने ऊपर क्या जुल्म किया, ख्वाजा सरा से शादी कर ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती थी। एक दिन मुझे यूं ही ख्याल आया, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बेटा ये सब कुछ अपने बाप के कहने पर कर रहा है, वरना और कौन था जिसके कहने पर वो ये सब करता। या फिर उसका दिमाग तो ख़राब नहीं था कि वो यूं ही पागलों की तरह ख्वाजा सरा से शादी कर लेता। रात के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी इसी बारे में सोच रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने एक डायरी निकाली जिसमें मेरे साबका शौहर का नंबर था। मैंने उससे कॉल मिलाई। उसने जल्द ही मेरी कॉल पिक कर ली। जैसे ही उसने मेरी कॉल पिक की मैं उस पर फट पड़ी। मैंने गुस्से में कहा, तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो? मैं जानती हूँ तुमने ही उससे मशवरा दिया था कि ख्वाजा सरा से शादी कर लो। ऐसा क्यों कहा तुमने उससे? क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? मेरी बातों पर वो कहने लगा, अपनी बातें भूल गई हो। अपने बेटे की ख़राब होती ज़िंदगी तुम्हें अच्छी तरह नज़र आ रही है। अपनी बातें तुम भूल गई हो। मैंने गुस्से में कहा कि कौन सी बातें, किन बातों की तुम बात कर रहे हो? मुझे कहने लगा, इतनी आसानी से भूल गई हो? मैंने तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत कुछ खोया है और याद रखना मैं अपना बदला तुमसे लेकर रहूँगा। तुम वो बात भूल गई हो जब तुमने मुझे छोड़ने से पहले ये बात फैला दी थी कि मेरी बीवी पहले ख्वाजा सरा के पास होती थी। कुछ याद आया तो सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। अब जब सब तुम्हें कहेंगे ना तुम्हारा बेटा ख्वाजा सराओं के साथ होता है, तब तुम्हें इस औरत के दुख का अंदाज़ा होगा। तुमने कभी जानने की कोशिश की थी कि मैंने उससे शादी क्यों की, उसकी कैसी ज़िंदगी थी? तुम्हें बस यही गुस्सा था कि मैंने दूसरी शादी कर ली। काश कि तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की होती, लेकिन नहीं। तुमने क्या करना था जानकर? तुम तो खुश थी मुझसे अलग होकर। तुम तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो न जाने क्या क्या बातें मुझे सुना रहा था और मैं खुद ही बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सब मुझे समझ आ रही थी कि मैं कैसे उसकी मौत की वजह हूँ। क्यों मुझे कह रहा था मेरा बेटा कि आप होंगी उनकी मौत की वजह। दिन गुजरने लगे थे। मैं जब भी अपने बेटे को कहती थी कि तुम्हें ये कभी वारिस नहीं देंगी, तुम्हारी नस्ल नहीं बढ़ेगी, तो वो मुझे कह देता था कि आप परेशान मत हो, मेरे बेटे ने एक अलग घर में रख लिया था। जब मैं उनसे मिलने की बात करती तो मेरा बेटा कह देता, इससे मैं आपको मिलने नहीं दूंगा। सुबह के वक्त मैं किचन में आई तो एक किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लग गई। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने बेसाख्ता उससे पूछ लिया, सच में ही ख्वाजा सरा हो क्या? जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन ना हो। मैंने इस वजह से पूछ लिया था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, जो आपके बेटे ने आपको बताया है मैं वही हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और अपने लिए नाश्ता बनाने लग गई। चंद दिन गुजरे, बेटा बहुत खुश रहने लगा। अब वो अक्सर घर में होता, जब भी आता खुश होता था, लेकिन कभी कभी वो रात के वक्त घर से चला जाता था। जब मैं उससे पूछती कहाँ जाते हो तो वो मुझे कह देता कि कहीं नहीं जाता, लेकिन मुझे तो मालूम था कि वो किसी न किसी काम से फिर जाता है। मैं जब भी उससे कहती कि शादी कर लो, वो मुझे कह देता इनसे ही वारिस मिलेगा। उसकी ये बातें मुझे परेशान कर देती थीं। कोई बात तो थी जो मुझसे छुपा रहा था, जो मुझे बताना नहीं चाह रहा था। मैंने उससे कहा कि ये सब क्यों कहते हो? वो मुझे कहता कि बस आप नहीं समझेंगी। 9 माह बाद वो मुझे कहीं ले गया। मैं भी उसके साथ चली आई। उसने मुझे एक कमरे में जाने को कहा। जब मैं कमरे में गई तो सामने ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जिससे ख्वाजा सरा कहता था अपनी बीवी कहता था, वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसके पास एक बच्ची थी। मैं आंखें फाड़े उसे देखने लग गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या चल रहा है। मैंने आगे बढ़कर देखा और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर पूछा, ये सब कुछ क्या है? वो मुझे कहने लगा, ये कोई ख्वाजा सरा नहीं, बल्कि ये दोनों मेरी बीवियां जो हैं, ये ख्वाजा सरा नहीं हैं। मैंने झूठ बोला था आपसे। मैं हैरत से उसके मुंह की तरफ देखने लग गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी 2 शादियां हैं और दोनों ख्वाजा सरा नहीं बल्कि लड़कियां हैं। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला था? जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने इस वजह से आपसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे झूठ बोलने के लिए अब्बा ने कहा था।
میں نے حیرت سے کہا ابا نے کیوں کہا تھا اور کیا وجہ ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا ابا نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ خواجہ سراؤں کے پاس رہتی تھی، لیکن وہ بس ان کے پاس اس وجہ سے رہتی تھی کیونکہ وہ لاوارث تھی، اور ابا نے اس سے شادی کر لی تھی، اور یہ دونوں میری بیویاں ہیں، یہ بھی ایسے ہی خواجہ سراؤں کے پاس رہتی تھیں اور میں نے دونوں سے شادی کر لی۔ لیکن ابا نے مجھے کہا اگر تمہاری اماں کو پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو اس نے کبھی انہیں تمہارے ساتھ نہیں رہنے دینا، اس لیے اچھا ہے کہ تم اپنی اماں کو بتا دینا یہ ہیں ہی خواجہ سرا، تاکہ تمہاری اماں کو احساس بھی ہو جائے۔ انسان کو کسی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، اسے احساس ہو جائے وہ عورت کن حالات سے گزری تھی۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھے ایسے ہو رہا تھا میں کتنی غلط تھی، میں نے کتنا ظلم کیا تھا اس عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر کے۔ میں اب پچھتا رہی تھی میں نے ایسا کیوں کیا تھا، کیوں اس کے محلے میں یہ بات پھیلائی تھی کہ وہ خواجہ سرا کے پاس رہتی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ہی اس کی موت کی وجہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ چند دن گزرے، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے معافی مانگوں۔ آخر میں نے سوچا مجھے اپنے سابقہ شوہر سے ہی معافی مانگنی چاہیے۔ میں ایک دن اس کے گھر گئی، نہ جانے کتنے سالوں کے بعد میں نے اس دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہاں سے میں یہ سوچ کر نکلی تھی میں کبھی دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی، لیکن میں اب اتنی بے بس تھی کہ مجھے وہاں پر ہی دوبارہ آنا پڑا، اسی دہلیز پر پھر سے قدم رکھنا پڑا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ یہ زندگی بھی کتنی عجیب تھی۔ میں نے جا کر اس شخص سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور میری روح تک میں سکون اتر گیا۔ میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے میرے بیٹے نے ایک بات سکھائی تھی، یہ دکھا کر کہ اس کی دونوں بیویاں ایک ساتھ خوش تھیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی وہ کبھی جھگڑا کرتی تھی آپس میں۔ مجھے خوشی ہوتی تھی انہیں دیکھ کر کے وہ اکثر مجھے کہتا تھا کاش کہ آپ بھی ابا کے ساتھ رہ لیتی تو آج ہماری زندگی بھی اچھی ہوتی۔ اس کی یہ بات مجھے شرمندہ کر دیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔